ابھی ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں مختصر سا، اس سے پہلے کہ میں اپنے اگلے مہمان کو دعوت دوں۔ ہمارے یہ ساتھی میسج ٹی وی سے جو یہ ہمارے ساتھی آئے ہیں کہ لندن سے تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ، اور اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ واحد ٹی وی چینل ہے یا ایک کوشش ہے جو ابھی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ بے شک یہ ٹی وی ابھی آن ایئر نہیں جا سکا، لیکن ان ساتھیوں نے اپنے ہی وسائل پہ، اپنے محدود سے وسائل پہ ایک کام شروع کیا ہے، اور اس کا اندازہ آپ کو ان کی ویب سائٹ دیکھ کے ہوگا۔ اور یہ ساتھی ابھی آپ کے پاس آئیں گے یہ لیفلیٹ لے کے، تو آپ حضرات اس کو پڑھیں بھی، اور اس کے اوپر جو اپیل بھی لکھی ہے اس کے اوپر بھی عمل کریں۔ اور یہ حضرات جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، آپ اس میں ان کا پورا تعاون بھی فرمائیں، ان کے لیے دعا بھی فرمائیں کہ جلد سے جلد یہ ٹی وی جو ہے وہ آن ایئر آ جائے۔ ابھی فی الحال یہ پروگرام کی ریکارڈنگ کر کے اور علماء کرام کے بیانات جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ لگاتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ آلریڈی دنیا کے مختلف ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ تو آپ ان حضرات کے ساتھ بھرپور تعاون بھی فرمائیں اور ان کے لیے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ انہیں مزید ہمت عطا فرمائے تاکہ جلد سے جلد یہ جو ہے وہ آن ایئر جا سکے۔ 120 ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ جی ماشاءاللہ، دنیا کے تقریباً 120 سے زائد ملکوں میں آلریڈی ان ساتھیوں کی جو پروگرام ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں۔ میں ابھی اس مختصر وقت میں کچھ نہیں بتا سکتا، آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں www.messagetv.tv، messagetv.tv کے جو ہے ان کی ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر آپ جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ، تو پھر آپ کو ان کے کام کا صحیح تعارف ہوگا کہ یہ کیسے کام کر رہے ہیں۔ اور میں ان کا خصوصی طور پر شکر گزار بھی ہوں کہ یہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ اب میں اپنے اگلے مہمان کو دعوت دیتا ہوں، پاکستان سے تشریف لائے ہیں، پہلی دفعہ یہاں یو کے اندر اور پہلی دفعہ بریڈ فورڈ کے اندر تشریف لائے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبد الکریم صاحب ندیم دامت برکاتہم العالیہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ اتحاد امت کے مقدس عنوان سے شروع ہے اور اب 7:45 ہونے والے ہیں۔ میرے بعد ہمارے ایک مخدوم مہمان حضرت مولانا انیس احمد صاحب بالگرامی جو انڈیا دیوبند کے فاضل عالم ہیں، ان کا بھی بیان ہونا ہے۔ 10-12 منٹ والی چھوٹی تقریریں میں نے ابھی یاد نہیں کی، تو میں 3 باتیں بالکل مختصر سی عرض کرتا ہوں، اللہ پھر کبھی زندگی میں لائے گا تو تفصیلی باتیں ہوں گی۔ ایک بات سیرت طیبہ کے حوالے سے جو اس میں عنوان چل رہا ہے، اور دوسری بات میرے میزبان محترم، میرے مختوم مکرم اور محسن قاری تصور الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے میرے ذمے وہ عنوان لگایا کہ علماء دیوبند کے دینی علمی ملی خدمات کا مختصر سا تذکرہ، اور تیسری چیز جو آپ کا عنوان ہے اتحاد امت، اس حوالے سے یہ 3 باتیں 2-3 منٹ میں مختصر سی 10-12 منٹوں میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا تاکہ ہمارے مختوم بیان کر سکیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے جو جد الانبیاء والمرسلین امام الموحدین سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی ایک دعا۔ سیدنا ابراہیم کے متعلق آتا ہے کہ سئلان ابراہیم کیف کنت خلیلا، سیدنا ابراہیم سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کے خلیل اور دوست کیسے بنے، تو فرمایا بذلت نفسی للنیران ولدی للقربان مالی للزیفان قلبی للرحمن آنا خلیل الرحمن۔ فرمایا میرے رب نے میرا امتحان لیا، اللہ نے کہا خلیل جان پیش کر، میں نے آگ پہ پیش کی، مال پیش کر مہمانوں پہ قربان کیا، وطن پیش کر میں نے گھر بار چھوڑ دیا، اولاد پیش کر بچے کی گردن پہ چھری رکھ دی، دل پیش کر مخلوق سے تعلق توڑ کے خالق سے جوڑ دیا۔ بھائی نعرے نہیں، نعرے تھوڑے، میری باتوں کو خدا کے لیے سنے، وقت نہیں ہے۔ میں آنے والے مہمان کا احساس مجھے زیادہ ہے، وہ ہمارے مختوم ہیں، ان کی جو نسبت ہے وہ اس قدر ہے کہ اس نسبت کے صدقے ہم جیتے ہیں۔ توجہ سے میری بات کو سمجھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرا امتحان لیا، امتحان کے بعد مجھے اپنا خلیل بنایا۔ میں کہا کرتا ہوں شاگرد امتحان دے، کامیاب ہو تو استاد انعام دیتا ہے، مرید کامیاب ہو تو مرشد انعام دیتا ہے، اولاد امتحان میں کامیاب ہو تو ماں باپ انعام دیتے ہیں،
اور جب نبی کامیاب ہو تو خدا انعام دیتا ہے۔ امتحان کے انعام کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ باپ نے جیب سے پیسے نکالے، بیٹے کو کہے کبھی تم نے بہت اچھی پڑھائی کی، محنت کی، امتحان دیا، یہ لے تیرا انعام۔ ایک یہ ہے کہ تو نے مجھے خوش کیا، تو بتا تجھے کیا دوں۔ اللہ نے خلیل کو دونوں انعام دیے۔ ایک انعام رب نے اپنی مرضی سے کہا انی جاعلک للناس اماما، اور دوسرا کہا تو مانگ میں دینا چاہتا ہوں۔ اور جب کہا کہ تیری مرضی پہ دینا چاہتا ہوں تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اٹھے اور دونوں ہاتھ کعبے کی چوکٹ پہ رکھے اور سر سجدے میں ڈالا۔ میرے ہاتھ جیسا کوئی ہوتا تو کہ شاید دولت مانگتا، شہرت مانگتا، دنیا مانگتا، مال و متاع مانگتا، لیکن خلیل نے کیا مانگا؟ کعبے کی چوکٹ پہ سر سجدے میں ڈال کر وہ چیز مانگی جو یوں کہہ دوں تو بے جانی کہ خدا کی ساری خدائی میں وہ ایک ہی تحفہ تھا۔ کیا مانگا؟ کہا اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا، عرش والے تیرا گھر بنایا ہے، آبادی کے لیے پیغمبر عطا کر، مکان بنایا ہے، مکین عطا کر، بیت اللہ بنایا ہے، رسول اللہ عطا کر، مدرسہ بنایا ہے، مدرس عطا کر، درسگاہ بنائی ہے، معلم عطا کر، ادارہ بنایا ہے، محتمم عطا کر، بیت اللہ بنا دیا ہے، رسول اللہ عطا کر۔ خلیل کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور اپنے محبوب عطا فرمایا۔ توجہ فرمائے، بس یہ باتیں دو تین ہیں مختصر سی، اور اگلی دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور ہمارے آقا اللہ کے حبیب ہیں۔ خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں اور حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، مگر فرق کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے خلیل اس یار کو کہتے ہیں جس سے پیار میں سب کچھ لے لو، اور حبیب اسے کہتے ہیں جسے پیار میں سب کچھ دے لو۔ خلیل تو خلیل ہے جان پیش کر، خلیل ہے مال پیش کر، خلیل ہے وطن پیش کر، خلیل ہے اولاد پیش کر، اور جب محبوب کی باری آئی تو تو میرا محبوب ہے، ہاتھوں کو اکٹھا کر، آسمان پہ بادل جمع کروں گا، تو چہرے پہ پھیر، میں می برساؤں گا، تو انگلی سے اشارہ کر، میں چاند کو ٹکڑے کروں گا، تو درختوں کو اشارہ کر، زمین کو چیر کے تیرے قدموں میں لاؤں گا، تو بکری پہ ہاتھ پھیر، دودھ سے بھر دوں گا، تو کنکروں کو ہاتھ میں پکڑ، میں کلمہ پڑھا دوں گا، تو کعبے کی چوکٹ کو پکڑ کر دعا مانگ، میں عمر کو کلمہ پڑھا کے تیرے قدموں میں بھجوا دوں گا، تو ہاتھ اٹھا ابو ہریرہ کی اماں کو کلمے کی دولت سے مالا مال۔ باتیں تو بہت ساری کہنے کی ہیں، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ خلیل نے اللہ سے اللہ کا محبوب مانگا۔ کیا مانگا بھائی؟ سارے بولو اللہ کا۔ بڑے پڑھے لکھے سمجھدار صاحب علم و کمال اور یقیناً یورپ کی دنیا کے زیرک لوگ بیٹھے ہو، دنیا میں کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیتا ہے؟ آدمی کہتا ہے سب کچھ لے، میرے یار کا نام نہ لے، سب چیز حاضر ہے، محبوب نہیں دیتا۔ بھئی میں اور آپ تو کسی کو نہیں دیتے، خلیل اللہ سے مانگ رہا ہے، رب کیسے دے دے گا؟ یہاں تو کوئی محبوب نہیں دیتا، اللہ کیسے اپنے محبوب دیں گے؟ تو لکھنے والوں نے کمال کی باتیں لکھی ہیں کہ بعض دفعہ یوں ہوا کرتا ہے، خلیل نے کہا اللہ جو کچھ میرے پاس تھا، جو مجھے پیارا تھا، سب کچھ تجھے دیا ہے۔ جان مجھے پیاری تھی، تو نے مانگی دے دی، مال پیارا تھا مانگا دے دیا، وطن پیارا تھا مانگا دے دیا، اولاد پیاری تھی مانگی دے دی، سب کچھ دے دیا ہے۔ اب تو نے خود ہی تو کہا ہے نا کہ مانگ، تو جب تو نے خود کہا ہے تو بڑا وعدہ عہد کرنے والا رب ہے، اس لیے اب میں وہ تجھ سے مانگتا ہوں کہ سودا ہی کر، میری ہر پیاری چیز تیرے حوالے، تیرا پیارا میرے حوالے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، یہاں سے علماء نے کئی مسئلے نکالے ہیں، ان میں سے ایک دو مسئلے عرض کرتا ہوں، اس آیت پر گفتگو نہیں ہوتی، وہ پھر کبھی کریں گے۔ ایک مسئلہ اس میں سے یہ ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک سب بن مانگے آئے، اور جب حضور کی باری آئی تو خلیل نے کعبے کی چوکٹ کو پکڑ کر مانگا۔ اللہ سمجھانا اور سکھانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا والوں میرا محبوب اتنا سستا نہیں کہ تمہاری گلی کوچوں میں آ جائے۔ جب تک راتوں کو رو رو کے
जान दे के, माल दे के, वतन दे के, औलाद मांग दे के, काबे की चौखट को पकड़ कर, और ऐसे नहीं काबे जैसा मकान बना के जिसका मेहमान खलीलुल्लाह हो, जिसका मजदूर ज़बीहुल्लाह हो, जिसका मुंतज़िम खुद अल्लाह हो, जिसका घर है उस घर का नाम काबतुल्लाह हो, जिसको आबाद करने के लिए रसूलुल्लाह हो, जिसका निसाब तालीम कलामुल्लाह हो। और ऐसी जब मुकद्दस जगह का इंतखाब किया, पहले अल्लाह ने वो घर बनवाया, फिर महबूब को मांगने का कहा, बिन मांगे नहीं दिया। खलील ने सब कुछ दिया, तब महबूब दिया। इशारा इस तरफ है कि मेरा यार इतना सस्ता नहीं तुम्हारी गलियों में आ जाए। जब तक खलील ने सब कुछ दे के मांगा नहीं दिया, मैंने भी नहीं दिया। दूसरा मसला एक और समझाया गया, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। इस दुआ ने एक और मसला समझा। तसव्वुर की दुनिया में जरा कारी तसव्वुर साहब भी बैठे हैं, चलो आप भी तसव्वुर में बैठे हैं। तसव्वुर के साथ एक तसव्वुर में आ जाएं कि ऐ अल्लाह तेरा आने वाला महबूब इंसानों में आएंगे, जिन्नों में आएंगे, फरिश्तों में आएंगे, या किसी और मखलूक में आएंगे। अल्लाह ने फरमाया मैं ना इंसाफ नहीं, रातों को रो रो के मांगे खलील दूं जिब्रील को, मुझे मुंसिफ कौन कहेगा। इसलिए इंसाफ का तकाजा है कि जिसने मांगा है उन्हीं में से भेजूंगा। इसलिए महबूब ने फरमाया मेरे रब ने जब मुझे भेजने का फैसला किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात में मुझे फरिश्तों में नहीं भेजा, जिन्नों में नहीं भेजा। हजरत इंसान का इंतखाब किया, इंसानों में अंबिया का इंतखाब किया, अंबिया में खलील का इंतखाब किया। खलील के दो बेटों में जो दुआ के वक्त मौजूद थे, इस्माइल का इंतखाब किया, उनमें बनु किनाना का इंतखाब किया, उनमें बनु कुरैश का इंतखाब किया, कुरैशों में बनु हाशिम का इंतखाब किया, हाशिमों में अब्दुल मुत्तलिब का इंतखाब किया, अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में अब्दुल्लाह का इंतखाब किया, अब्दुल्लाह के घर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इंतखाब किया। यहां एक मसला और भी छोटा सा समझा दिया कि महबूब तू यहां आ, तुझे घर घर दर दर जाने की जरूरत नहीं है। अकीदे की बातें हैं इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरे जिम्मे था कि कुछ अकीदे पर बातें करूं, इसलिए सारे अकायद बयान कर रहा हूं। बिन मांगे नहीं भेजा जब तक खलील ने सब कुछ नहीं दिया, और फिर यह कि हर जगह नहीं भेजा, नबी बना के भेजूंगा। आप शर्क के नबी, गर्ब के नबी, शमाल के नबी, जुनूब के नबी, अरब के नबी, अजम के नबी, फर्श वालों के नबी, अर्श वालों के नबी, जन्नत के नबी, हूर व गुलमा के नबी, कायनात के जर्रे जर्रे के नबी, अपनों के नबी, के नबी, खल्क के नबी, खालिक के नबी। अल्लाह के नबी हैं हुजूर के नहीं, अल्लाह नहीं तो बना के भेजे। भाई नबी सब के होंगे, लेकिन घर घर दर दर पर नहीं आएंगे, आप हर जगह नहीं जाएंगे। महबूब तू यहां आ जहां खलील ने मांगा है, मैं पूरी कायनात को तेरे कदमों में भेजूंगा। अबू बकर बनु तमीम से चल के हुजूर के कदमों में, उमर बनु अदी से चल के आका की गुलामी में, उस्मान बनु उमैया से उठकर हुजूर के कदमों में, अली बनु कुरैश से चलकर आका की गुलामी में, सलमान फारिस से उठकर हुजूर के कदमों में, जिब्रील सिदरा से उतरकर हुजूर के कदमों में, अली बनु कुरैश से चलकर हुजूर के कदमों में, सलमान से उठकर हुजूर के कदमों में, अबू हुरैरा यमन से आकर आका की गुलामी में, जनाब वाला जिब्रील सिदरा से उतरकर हुजूर की गुलामी में। कुरान कलाम रब का जरूर है, पर लौह महफूज से उतरकर जहां महबूब वहां कुरान। आका मक्के में कुरान मक्की बन के आए, आका मदीने में कुरान मदनी बन के आए, ताकि सबको समझ आए कि सारे नबी के दर पे नबी सबको लेके खुदा के तरफ। यहाँ एक छोटा सा मसला और भी समझ आया। मुझसे पहले हजरत अल्लामा साहब भी और अभी जो हजरत कारी साहब भी अदब और बेअदबी के हवाले से बड़ी प्यारी प्यारी बातें कह रहे थे। उनमें से एक बात छोटी सी अर्ज करता हूं, तफसील का वक्त नहीं। गुफ्तगू में भी अदब का लहजा रखना चाहिए। अपने से बड़े का अदब इस्लाम ने सिखाया है, और ये याद रखो अदब छोटे के जिम्मे है कि बड़े का करे, बड़े के जिम्मे नहीं कि छोटे का करे। बेटा पाबंद है बाप के अदब का, शागिर्द पाबंद है उस्ताद के अदब का, मुरीद पाबंद है मुर्शिद के अदब का। बाप पाबंद नहीं कि बेटे को अल्लामा साहब कहे, तो छोटा है बड़े के अदब का पाबंद। याद रखिए पूरी की पूरी रब की मखलूक मेरे महबूब के सामने शान, मकाम, मर्तबा, अजमत के लिहाज से छोटी है, आका सबसे बड़े। इसकी तफसील फिर कभी या किसी जगह हम इकट्ठे होंगे मुख्तलिफ मकामात पर, तो मैं इस अदब पर सारी तफसीली गुफ्तगू करूंगा। लेकिन जो बात अब यहां कहता हूं वो ये है, हर छोटे पे बड़े का अदब लाजिम है, तो हम सब पे हुजूर का अदब लाजिम है। और अदब में दो चीजों का खास ख्याल करना चाहिए।
एक तो ये है कि बड़े को नाम लेकर पुकारना बेअदबी, और याद रखो सबसे बड़ा कौन है? नहीं, अल्लाह अकबर। सारे को अल्लाह सबसे, जो सबसे बड़ा है और किसी का पाबंद नहीं, उसको पाबंद कहना भी कुफ्र है, इसलिए कि अल्लाह हर किस्म की पाबंदियों से पाक है। तो जो किसी का पाबंद नहीं, वो अपने महबूब का ऐसे अदब करे जैसे कोई पाबंद अदब करे। तो मेरा सवाल यह है कि जो पाबंद है वो कैसे अदब करेंगे? अब बात को जरा समझने की कोशिश करें। जो पाबंद नहीं, वो उसने जब अदब किया तो या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दसिर, अलकाब कैसे कैसे खुदा ने किया था। हजरत रसूल पाक को कुरान में जा बजा, ताहा कहीं पुकारा, यासीन कहीं कहा, हामीम कहीं वशम्स वज़्ज़ुहा, सलातुल्लाह कलामुल्लाह, जहां देखा तो ये देखा, अगर लिखा खुदा देखा, मोहम्मद भी लिखा देखा। दूसरा अदब ये है कि अपने से बड़े के मुताल्लिक ऐसा लफ्ज न कहो जिससे बेअदबी जाहिर हो। मसलन बाप तो अपने बेटे को कह सकता है सुबह मेरे पास हाजिर होना। उस्ताद अपने शागिर्द को कह सकता है कल तू हाजिर नहीं था, कल तेरी गैर हाजिरी क्यों थी? उस्ताद जी मैं अब हाजिर हूं। लेकिन शागिर्द उस्ताद को नहीं कह सकता कि उस्ताद जी आप भी मेरे पास हाजिर हो ना। मुरीद नहीं कहता मुर्शिद को कि हजरत शेख आप मेरे पास जरा हाजिरी दीजिए ना। तो याद रखो, हुजूर कहते हैं जिसकी खिदमत में जाया जाए, हाजिर कहते हैं जिसे अपने पास बुलाया जाए। हमारा अकीदा है कि हमारे आका हुजूर हैं। सारे को हमारे आका, सारे को हमारे आका हुजूर हैं। जब आका हुजूर हैं तो जिब्रील हाजिर है, आका हुजूर है तो बुराक हाजिर है, आका हुजूर है तो कुरान आका के पास हाजिर है, आका हुजूर है तो सिद्दीक उमर उस्मान अली तलहा जुबैर हाजिर है। अरे आका हुजूर है तो पूरी उम्मत मदीने में रोज़ा अतहर पे हाजिर है, आका हुजूर है तो सलाम पढ़ने के लिए सारे हाजिर हैं। तो आका हुजूर है, पूरी कायनात, बोलो बोलो, पूरी कायनात। अरे भाई उससे भी कोई बड़ा बेअदब होगा जो जुब्बा कुब्बा पहन के खुद तो बन जाए हुजूर कुतुब आलम, हुजूर गिजारी ज़मान, हुजूर राज़ी दौरान, हुजूर अल्लामा वक्त, और नबी को कहे हाजिर। नहीं समझे मेरी बात? मैं खुद को कहे मैं हूं हुजूर और नबी को कहे मेरे नबी मेरे सामने अलियाज़ु बिल्लाह हाजिर। इससे भी कोई बड़ी बेअदबी होगी कायनात में? मैं कहता हूं 7 समंदर नहा कर भी वो कलमा पढ़े, इस बेअदबी से पाक नहीं हो सकती। तो बातें दूर न चली जाए। मैं वो उसी आयत की रोशनी में 2-3 मसले अर्ज कर रहा था। पहला यह कि सब बिन मांगे हुजूर को मांगा गया। दूसरा यह कि आका के कदमों में सब आए, हुजूर किसी के पास नहीं गए। तीसरा मसला मैंने वहां से यह निकाला कि सारी कायनात में हुजूर को इंसानों में भेजा गया। कह दो किन में भेजा गया? हजरत इंसान का इंतखाब किया गया। और महबूब को जिस जगह भेजा गया, अल्लाह की नबी एक जगह है, सारे हुजूर के कदमों में आए। अब अगली बात शुरू करता हूं। हुजूर की बेसत के मकसद की 4 चीजें जिनको कुरान पाक ने बयान किया है: तिलावत आयात, तालीम किताब, तालीम हिकमत और तज़किया नफ्स। अब मैं इसकी तफसील पे बैठूं तो बड़ी मेरी हर महीने की निस्बत से एक एक किताब है, लेकिन यहां पर साथ नहीं है। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले किसी इज्तिमा तक इस हफ्ते में वो आ जाएंगी। मैंने पाकिस्तान से मंगवाई हैं। हर महीने की मुनासबत से उसमें 10-10, 15-15 मज़ामीन हैं। उसमें बहुत सारी बातें हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि तिलावत आयात, कुरान को पढ़ना। दुनिया में जितनी आसमानी किताबें आई हैं, किसी किताब की तिलावत नहीं, सिर्फ कुरान है। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, जिसकी तिलावत है। और ये तिलावत की वजह से आज तक महफूज है। जनाब वाला हजारों लाखों कुरान के हाफिज हैं, तो हुजूर ने पहला फरीजा इस पर अंजाम दिया। दूसरा यह है कि तालीम किताब, तिलावत है अल्फाज पढ़ना, और तालीम है उसके मानी और मतालिब को समझना कि कुरान का माना क्या है, मतलब क्या है। इसके ज़िम्न में इल्म हदीस आ जाएगा। और तीसरी चीज है तालीम हिकमत, और हिकमत का माना इमाम अहमद इब्न हंबल ने लिखा है सुन्नत रसूल, जिसका दूसरा मफहूम यह आएगा फिक्र इस्लामी, कि कुरान और सुन्नत से मसाइल कौन से मुस्तंबत होते हैं,
اور چوتھی چیز ہے تزکیہ، اور تزکیہ کا معنی ہے پوری توجہ سے کہ اپنے اندر کو، عقیدے کو پاک کرنا، اعمال کو پاک کرنا، اخلاق کو پاک کرنا، معاشرت کو پاک کرنا، مال کو پاک کرنا۔ اس تزکیے کے لیے پیغمبر آئے اور اسی تزکیے کے لیے تلاوت آیات تھی، اسی تزکیے کے لیے تعلیم کتاب ہے، اسی تزکیے کے لیے تعلیم حکمت ہے، اور اس تزکیے پر پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل سے باتیں کریں گے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حضور آئے، آپ نے پاک کیا۔ یہاں پاک کرنے پر بھی ایک بات بتا دوں، حضور پوری کائنات کے نبی ہیں، تو اللہ کے نبی نے 1 2 3 4 5 12 14 کو نہیں پاک کیا، بلکہ قیامت تک کی انسانیت کو پاک کیا۔ حضور نے اپنی زندگی میں ہزاروں کو پاک کیا اور قیامت تک۔ اب میں دوسرے رخ کی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت یہ چاروں کام جو منصب نبوت کے شایان نشان تھے، اللہ نے محبوب کے ذمے لگائے، اس کو ان کو کما حق کو ہو اس دور میں اگر کوئی ادا کر رہا ہے تو علماء اہل سنت، علماء دیوبند کو الحمدللہ۔ اس پر چھوٹی چھوٹی بات، سب سے پہلے تلاوت آیات ہے۔ ابھی قاری ادریس صاحب نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ پاکستان میں ہزاروں مدارس ہیں، پوری دنیا میں سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مدارس ہیں جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے، اور اگر آپ اس طے میں پہنچے کہ یہ کون ہے، کہاں سے پڑھ کے آیا ہے، کس کا شاگرد ہے، تو آپ کو یقیناً بنیاد میں یہی کچھ ملے گا کہ وہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے جو پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ میں جس سال حج پر گیا وہاں ایک بوڑھا شیخ مجھے ملا، اور وہ یمن کے علاقے کے عالم تھے، سفید داڑھی تھی۔ میں ان کے پاس جا کے بیٹھا، لوگ اس کے حلقے میں جمع تھے، تو اس بابے سے جب گفتگو ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ اسی مسجد نبوی میں قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عارف اور بزرگ اللہ والے گزرے ہیں۔ فرمایا میں نے ان سے قرآن پڑھا تھا اور انہوں نے بتایا کہ جو اس وقت امام نماز پڑھاتا ہے یہ بھی ان کا شاگرد ہے، اور وہ قاری فتح محمد پانی پتی دیوبند کا شاگرد ہے۔ میں اس موضوع کو لمبا نہیں چھیڑتا۔ تلاوت آیات کے ساتھ تعلیم کتاب کہ قرآن پاک کی معانی، مطالب اور مفہوم۔ میری مختصر معلومات کے مطابق اس وقت صرف مکتب دیوبند کے علماء نے جو قرآنی تفاسیر عربی، اردو اور مختلف زبانوں میں لکھی ہے ان کی تعداد 250 سے بھی زیادہ ہے، صرف صرف تفسیریں، اور ان میں کئی تفسیریں ایسی ہیں جو کئی جلدوں پر مشتمل ہیں، 20-30 جلدوں کی۔ بلکہ علامہ افغانی کے 10 سال کے دروس ہمارے بہاولپور کے ایک عزیز نے، ایک بزرگ نے جمع کیے جو ان کا شاگرد تھا۔ 10 سال کے درس قرآن کو اکٹھا کیا، 10 جلدیں بنی، قرآن کا صرف پہلا پاؤ مکمل ہوا۔ کیا علم ہے ان لوگوں کے پاس، آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ تیسری چیز ہے تعلیم حکمت کہ شریعت کے احکامات اور مسائل۔ یہ مجھ سے پہلے کہہ رہا تھا عزیز رشیدی کہ ارے بھائی ایک گنگوہی جیسا فقیر پیش کرو، ایک مفتی کفایت اللہ دہلوی پیش کرو، ایک مفتی عزیز الرحمان دہلوی پیش کرو، ایک مفتی محمد شفیع پیش کرو، ایک مفتی محمود پیش کرو، جو اپنے اپنے میدان میں فقاہت کے وہ امام اور مجتہد اور شہنشاہ تھے کہ بڑے بڑے لوگوں نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اور میں اگر اس موضوع کو چھیڑوں تو لمبی باتیں ہو جائیں گی۔ علم تفسیر کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے، حدیث کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے، فقہ کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے، مدارس کا جال بچھایا ہے تو ان لوگوں نے۔ کسی نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ جو دیوبند کا سب سے پہلا شاگرد تھا، استاد بھی محمود ہے، شاگرد بھی محمود ہے۔ ایک چھوٹے سے انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور شاگرد بیٹھ کر علم کو سیکھ رہے ہیں، اور شاگرد محمود نے جب وہ محمود حسن بن گئے، علامہ زمان بنے، تو کسی نے کہا حضرت آپ کی کچھ تصنیف تو ہمارے سامنے نہیں آئی، آپ اتنے بڑے علامہ کہلاتے ہیں۔ فرمایا میاں میری تو ہر میدان میں تفسیر ہے، تو میری تصنیف ہے، کس میدان کی تصنیف دیکھنا چاہتے ہو، کون سی کتاب پڑھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہم نے تو کوئی نہیں دیکھی۔ فرمایا میرے قرآن کی تفسیر میں اگر کوئی تصنیف دیکھنا چاہتے ہو شبیر احمد عثمانی کو دیکھ لو، علم حدیث میں میری کوئی تصنیف دیکھنا چاہتے ہو میرے شاگرد انور شاہ کو دیکھ لو، اگر فقاہت میں میری کوئی تصنیف دیکھنا چاہتے ہو میرے عزیز الرحمان اور کفایت اللہ کو دیکھ لو۔ فرمایا اگر تم لوگ میری تصنیف کو دیکھنا چاہتے ہو سیاست کے میدان
मेहताब में कुछ पढ़ना चाहते हो, मेरे शागिर्द उबैदुल्लाह सिंधी को देख लो। अगर तुम मेरी तशरीफ पढ़ना चाहते हो, जनाब वाला तारीफ के मेहताब में मुझे कुछ देखना चाहते हो, मेरे एक ही शागिर्द तसव्वुफ का इमाम अशरफ अली थानवी को देख लो। मेरे अगर तुम मेरे तदब्बर और हौसले को पढ़ना चाहते हो, मेरे शागिर्द हुसैन अहमद मदनी को देख लो। मेरी दावत और तबलीग को देखना चाहते हो, मेरे इलियास को देख लो। मेरा एक एक शागिर्द ऐसा है। मैं अला वजह बसीरत कहता हूं, तारीख में 2 इंसान ऐसे गुजरे हैं जिनकी शागिर्दों की मिसाल दुनिया में न पहले पेश हुई न क़यामत तक पेश हो सकेगी। पहले तौर में इमाम आज़म नुअमान इब्न साबित अबू हनीफा उम्मत का वो फकीह और मुज्तहिद था जिसके शागिर्द एक एक शागिर्द ऐसा था जिसकी मिसाल दुनिया नहीं दे सकी। या दूसरा शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमहुल्लाह है जिनका एक एक शागिर्द ऐसा है जो अपने जमाने और अपने फन का इमाम है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं। मैं इस मौजू को लंबा नहीं करता, मैं मुख्तसर बात अर्ज करता हूँ। और तारीख में कहा, एक हदीस है बड़ी अजीब, मिशकात में उलमा बैठे हैं, हुजूर ने फरमाया कुर्ब क़यामत में यकून फी आखिर ज़माने उम्मतुन लहुम मिस्लु अजर अव्वलिहिम। आखिर दौर में एक जमात आएगी, वो पहलू के नक्शे कदम पर चलेगी, उन जैसे काम करेगी, अल्लाह इन पिछलों को उन जैसा अजर देंगे। आगे बड़ी लंबी तफसील है, मैं सिर्फ उसी का एक खाका अर्ज करना चाहता हूं। तारीख ने अपने आप को दोहराया कि अगर पहले दौर में इमाम आजम नुअमान इब्न साबित अबू हनीफा गुजरा जिसकी फकाहत की दुनिया मिसाल न दे सकी, तो इस दौर में रशीद अहमद गंगोही गुजरा, उलमा देवबंद का वो अजीम फर्जंद जिसकी मिसाल दुनिया नहीं पेश कर सकती। अगर उस दौर में अहमद इब्न हंबल इस्तकामत का कोहे किरा था, तो तारीख ने महमूद हसन वो पैदा किया जिसकी मिसाल दुनिया नहीं दे सकती। पहले दौर में एक उस्ताद और शागिर्द ने बैठकर इकट्ठी तफसीर लिखी, मदारिस में पढ़ाई जाती है, जिसका नाम जलालैन है। तो अल्लाह ने हमारे अकाबिर में एक उस्ताद और एक शागिर्द, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी शागिर्द, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन उस्ताद और शागिर्द ने बैठकर वो तफसीर लिखी जिसकी मिसाल दुनिया नहीं पेश कर सकती। मैं कहता हूं पहले दौर में अगर अल्लाह सलाम करोड़ों जज़ा अता करे, बुखारी की कब्र पर अल्लाह रहमत नाज़िल करे, इमाम बुखारी ने बुखारी लिखी है तो उसको समझाने के लिए अनवर शाह कश्मीरी ने जो उसकी शरह लिखी है, तारीख में आज तक उस जैसी किताब नहीं आ सकी। पहले दौर में इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम के गए हैं, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने फतहुल मुलिम 5 जिल्दों में लिखी है, आज तक उसकी मिसाल दुनिया नहीं पेश कर सकी। अगर इमाम अबू दाऊद ने अबू दाऊद लिखी है, बल मौजूद अबू दाऊद की शरह मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमहुल्लाह ने लिखी जिसकी मिसाल आज दुनिया नहीं दे सकती। और इमाम मालिक मुअत्ता इमाम मालिक लिख कर गए, शेखुल हदीस मुहद्दिस आसर मौलाना मोहम्मद ज़करिया कादलवी मुहाजिर मदनी ने जिस वक्त उसकी शरह लिखी, एक अरब के शेख को यह कहना पड़ा कद हन्नफल मुअत्ता, ज़करिया ने क्या मुअत्ता इमाम मालिक की शरह लिखी है कि इसको पढ़ने के बाद ऐसे लगता है कि शायद इमाम मालिक भी अबू हनीफा का मुक़ल्लिद बना। हमारा एक एक आलिम बेमिसाल, एक एक आलिम बाकमाल, एक एक आलिम लाज़िम। मैं ये कह दूं तो बेजानी खुदा की कसम, अगर वहां बुखारी की कब्र से खुशबू आई है तो यहाँ 6 महीने तक लाहौरी की कब्र, इमामुल औलिया मौलाना अहमद अली लाहौरी की कब्र से, और अब तो हजारों ऐसे हैं जिनकी कब्रों से जन्नत की खुशबू दुनिया में महकी है। अल्लाह ने दिखाया है कि ये वो अहले हक हैं, यही वो लोग हैं, ये वो अल्लाह के बरगुज़ीदा लोग हैं जो पैगंबर के उस मिशन की तकमील कर रहे हैं जिस मिशन के लिए अल्लाह ने अपने नबी को दुनिया में भेजा था। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ने, हम इस पर अपने रब का जितना शुक्रिया अदा करें कम है कि अल्लाह ने हमें ऐसे अकाबिर दिए। मैं खानपुर जिला रंजर खान पाकिस्तान में जिस जगह रहता हूँ, हजरत खैरी साहब बखूबी हमें जानते हैं, मुझे जानते हैं, वह एक बहुत बड़ी खानकाह है दीनपुर शरीफ के नाम से। मौलाना अहमद अली लाहौरी उन्हीं के मुरीद थे और हजरत सैयद हुसैन अहमद मदनी सिलसिला कादरिया में उनके मुरीद थे। वो हजरत खलीफा गुलाम मोहम्मद फरमाते हैं, जिस वक्त हजरत शेखुल हिंद की दावत पर मैं देवबंद गया तो मेरे जहन में ये था कि देवबंद एक मदरसा होगा, जैसे आम मदारिस होते हैं, उस्ताद शागिर्द पढ़ते होंगे, लेकिन वली ला वली में शनास, वली को वली जानता है। फिर मैं जिस वक्त मैं वहां गया, दारुल देवबंद के अंदर अनवारात की बारिश हो रही थी, फिर मैं बावर्ची भी जमाने के वली से कम नहीं था। वहां के खाकरू भी अपने जमाने के बहुत बड़े वली नजर आते थे।
अल्लाह ने हमें अकाबिर जो अता किए वो सिर्फ इल्म वाले नहीं, वो अमल का भी कमाल है, इल्म में भी कमाल है। ना उनकी इल्म की मिसाल है, ना उनकी तकवा और रूहानियत की मिसाल है। इसलिए मैं आपसे नसीहतन एक बात करता हूं खुदा के लिए, अपने इन अकाबिर का हमें, लफ्ज तो बड़ा अजीब है, अंधा मुकल्लिद होना चाहिए, इनकी तहकीकात पे 100% एतमाद करें। आखिरी बात ओहो अब तो घड़ी नजर आ गई है मुझे, मैं बात खत्म कर देता हूं। इत्तिहाद उम्मत पर यह गुफ्तगू है। दुनिया में 3 किस्म के इत्तिहाद होते हैं। लोग या तो जबान का इत्तिहाद करते हैं, जबान के हवाले से जो जबान बोलते हैं, या लोगों में रंगत के इत्तिहाद होते हैं, या वतन के इत्तिहाद होते हैं। हर इत्तिहाद फसाद का जरिया है। इसलिए कुरान ने जो जरिया इत्तिहाद बताया है वह है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी कुरान पर इकट्ठे जम जाओ, फैसला रब के कुरान से कराया। मौलाना इंशाअल्लाह इस पर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करेंगे। मेरे उस्ताद थे मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह, मैंने उनसे बुखारी पढ़ी थी, उनका एक जुमला बताता हूँ। वो फरमाया करते थे इत्तिहाद में बड़ी बरकत है, इत्तिहाद बड़ी ताकत है। जब आदमी मुत्तहिद हो जाए तो बड़े बड़े मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। तो ये कहकर उन्होंने एक बात कही बड़ी अजीब, फरमाया जानते हो कि अल्लाह सबसे ज्यादा ताकत वाला है। अल्लाह सबसे क्यों, ये सवालिया निशान भाई क्यों? फरमाया इसलिए कि वो एक है। कह दो इसलिए कि वो जिसका कोई शरीक ना हो, साजी ना हो, ये शिरकत तो कमजोरी है। भाई हम वैसे ही चूंकि मखलूक कमजोर होती है, हम कमजोरियों वाले हैं, इसलिए हमें हुक्म है कि आपस में एक होगे तो ताकत रहेगी। जब तुम टुकड़े हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। वो एक है तो सबसे ज्यादा ताकत वाला है। उस एक ने हमें एक फार्मूला दिया जिसका नाम कुरान है, अमली जिंदगी दी जिसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इनके साथ जुड़े रहोगे तो तुम भी एक होकर कामयाब हो जाओगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।